to teach you about the immune response. Immune response, as you study about the different types of immune cells, and that cells how they involve to generate the or elicit the immune response. Without immune response or without antigenic stimulation, antibody will not form. So in order to form antibody or in order to sensitize the cell to elicit the immunity in a host body, immune response is most necessary. So what is immune response? What is immune response? So write down immune response. Immune response is a specific reactivity. Immune response is a specific reactivity shown by the host body. A specific reactivity shown by the host body after antigenic stimulation. So the reaction or the response which is shown by the host body after this antigenic stimulation is known as immune response. So it is very clear, in order to generate immune response, antigenic stimulation must be required. So immune response is due to the antigenic stimulation. Immune response is due to the antigenic stimulation. So what is the main theme to generate the immune response? It is the antigenic stimulation. And remember, without antigenic stimulation, antibody cannot form. And to form antibody, body should be receive the optimum immune response. So thus, immune response, there are three types of immune response received by the body after antigenic stimulation. There are three types of immune response received body after antigenic stimulation. When there is optimum antigenic stimulation, that immune response is beneficial. That is, in that cases, our immune systems able to generate the antibody in sufficient amount. So remember, I am again repeating that there are three type of immune response which is received by the host body after antigenic stimulation. That immune response is number one, optimum immune response. Optimum. Next one, maximum, and minimum, or you can write or remember minimum, maximum, or optimum. So these are the three type of immune response. Optimum immune response, maximum immune response, and the minimum immune response. And to generate the antibody after antigenic stimulation, optimum response should required. So optimum response is always beneficial, or it is the required response in our body. In case of minimum immune response, there is no formation of antibody. In case of minimum immune response, there is no formation of antibody. In case of maximum immune response, maximum immune response leads to generate the hypersensitivity, and hypersensitivity is non-beneficial. It is harmful or
injurious to the health. Optimum immune response is the required immune response. Optimum response is the required immune response for formation of antibody, and it is directly related with the antigenic stimulation, or you can say that the dose of an antigen. That's why there is a specified dose of a particular antigen, or simply you can say that जति पनि भ्याक्सिन्सहरू छ, भ्याक्सिनको मेन भ्याक्सिन भनेको के हो त, किन दिन्छ, दैट इज एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, एंड मेन थेम अफ भैक्सीनेशन इज टू generate the optimum immune response due to which host cell form the antibody. र यदि ऑप्टिमम डोज में एंटीजेनिक स्टिमुलेशन पाएन भने, ऑप्टिमम डोज भनेको रिक्वायर्ड डोज, हरेक भ्याक्सिन को हरेक खोप को एउटा स्पेसिफिक डोज छ, त्यति डोज में लिएपछि मात्रै हाम्रो शरीर में एंटीबॉडी फर्मेशन हुन्छ। त्यो भन्दा कम डोज में लियो भने अंडर डोज कैन नेभर इलिसाइट द इम्यून रेस्पॉन्स। किनभने ऑप्टिमम रेस्पॉन्स त्यसले दिन सक्दैन बडीमा, जसको कारणले गर्दा एंटीबॉडी फर्मेशन हुँदैन। त्यसकारण मिनिमम रेस्पॉन्स को काम छैन, मैक्सिमम भनेको ओभरडोज भयो भने बडी को सेलले त्यसलाई टोलरेट गर्न सक्दैन, जसले गर्दा देयर अराइज डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिकल रिएक्शन और hypersensitivity. So over immune response also known as allergical response. Over immune response. Why over immune response? Due to overdose. Overdose means specify गरेको डोज भन्दा बढी डोज मा एन्टिजेन इन्सर्ट गराउनु। जस्तै सिम्पली एउटा म एक्जाम्पल भन्न गइरहेको छु। सो ऑप्टिमम डोज भनेको रिक्वायर्ड डोज हो, त्यो भन्दा कम डोज लेस देन दिस is not effective, and maximum over than this is always harmful. So required dose is optimum dose. Just for example, in order to develop the optimum immune response against hepatitis B virus को लागि जुन भ्याक्सिन युज गरिन्छ हेपाटाइटिस बी सर्फेस एन्टिजेन को भ्याक्सिन हो। सर्फेस एन्टिजेन अब हामी तिमी मध्ये कतिले लिया पनि होला हेपाटाइटिस को भ्याक्सिन। अहिले त बच्चाहरूलाई जन्मिने बित्तिकै दिन्छ हेपाटाइटिस बी सर्फेस एन्टिजेन। यसको 3 वटा डोज भनेको छ, एउटा 0 मन्थ, एउटा 1 मन्थ र एउटा 6 मन्थ भन्छ। यो 3 वटा डोज भनेको प्रेस्क्राइब डोज हो। दिस 3 डोजेस आर द प्रेस्क्राइब डोज, व्हिच मीन्स इन order to develop optimum immune response to form antibody against hepatitis B virus, one must have to receive these 3 dose in respective interval of time. यो डोज लाई के भन्यो त ऑप्टिमम डोज हेपाटाइटिस बी को विरुद्धमा होस्ट को बडी में एंटीबॉडी फर्मेशन हुनको लागि 3 डोज लिनै पर्छ रेस्पेक्टिभ इन्टरभल में। फेरि एकै दिनमा 3टा डोज लिएर हुँदैन, जतिमा भनेको छ 0 मन्थ में, 1 मन्थ में, 6 मन्थ में लिनै पर्ने हुन्छ। अब यो त ऑप्टिमम भयो। मानव कसैले एउटै डोज लियो या दुईटै डोज लियो भने के त्यहाँ इम्युन रेस्पोन्स डेभलप हुन्छ कि हुँदैन? मैले के भने यो चाहिँ मिनिमम इम्युन रेस्पोन्स भयो। मिनिमम इम्युन रेस्पोन्सले कहिले पनि एन्टिबॉडी फर्मेशन हुँदैन। र मानु यो मिनिमम, मानु कसैले 3 वटा डोज लिइसकेको छ, फेरि उले केही समयमै अर्को डोज फ्रीमा पायो, उले चौथो डोज पनि लिहाल्यो, पाँचौं डोज पनि लिहाल्यो, के हुन्छ त यो बेनिफिशियल हुन्छ हुँदैन? मे नोट। यसलाई के भनिन्छ ओभरडोज या मैक्सिमम एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ओभरडोज भइसकेपछि बडी मे नोट टोलरेट दैट एक्स्ट्रा डोज ड्यू टू व्हिच देयर एपियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलर्जिकल रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज hypersensitivity, and regarding hypersensitivity you will study in another topic. अर्को लेक्चरमा हामी हाइपरसेन्सिटिभिटी कै बारेमा कुरा गर्छौं। त्यहाँ आउँछ के को त ओभर इम्युन रेस्पोन्स को कुरा आउँछ। सो अहिले याद राख्ने इम्युन रेस्पोन्स जुन छ मिनिमम हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ, ऑप्टिमम हुन्छ, तर चाहिने जुन इम्युन रेस्पोन्स हो त्यो ऑप्टिमम इम्युन रेस्पोन्स हो। ऑप्टिमम इम्युन रेस्पोन्स can only able to generate the
एन्टिबडी इनसाइड द होस्ट बडी। मिनिमम डोजको कामै छैन, म्याक्सिमम डोज लियो भने त्यो जहिले पनि हार्मफुल हुन्छ। त यो इम्युन रेस्पोन्स जुन भयो, यो इम्युन रेस्पोन्स बडीले यो इम्युन रेस्पोन्सको जुन एन्टिबडी फर्मेसनको लागि चाहिने हो, अस्तिको क्लासमा कुरो गरेका थिए इम्युन सेल्स द्याट इन्भल्भ्स इन फर्मेसन अफ एन्टिबडी, र अर्को कुरो गरेका थिए मेकानिजम अफ इम्युनिटीमा दुईटा कुरा गरेका थिए। अंडर mechanism of immunity you studied about cell mediated immunity and antibody mediated immunity, that is humoral immunity and cellular immunity, or you can also say that B cell mediated immunity or T cell mediated immunity. And regarding this immune response, in this class, in this lecture, I only discuss about the antibody mediated immunity or B cell mediated immunity, because to form antibody, in order to formation of antibody in host body, optimum immune response is required, and this immune response which is required for formation of antibody are classified into two types, or there are two type of immune response. Write down, there are two type of immune response. There are two types of immune response, or immune response are of two types. Two types of immune response. One is known as primary immune response and another is known as secondary immune response. Primary and secondary. There are two types of immune response, primary immune response and secondary immune response. Now, what is primary immune response? What is primary immune response? First, let us discuss about primary immune response. Primary immune response. So, primary immune response is defined as the antigenic stimulation. Primary immune response is defined as the antigenic stimulation in the host body, and in the host body which is not previously receive antigenic stimulation, which is not previously received antigenic stimulation. In other words, you can also note down primary immune response is the antigenic stimulation in the virgin host. Virgin host means those hosts which are not immunized, which not receive antigenic stimulation previously. Or very simply, you can say that initial antigenic stimulation in a host body. Initial antigenic stimulation in a host body is known as primary host body, or it is also called first time antigenic stimulation. It is also called first time antigenic stimulation. It is also called first time antigenic stimulation. So first time antigenic stimulation is called primary immune response. And subsequent immune response is called secondary. Secondary means antigenic stimulation into the pre-sensitized host, or secondary immune response is the antigenic stimulation into a host body which is already sensitized. So that is known as secondary immune response. So there are two type of immune response, primary immune response and another is known as secondary immune response. Primary and secondary. What is difference between primary and secondary? You note down.
डेफिनेसन त थाहा भयो। प्राइमरी भनेको फर्स्ट टाइम कुनै होस्टमा एन्टिजेन इन्जेक्ट गर्नु, त्यसलाई भन्छ के त प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स। र त्यो एक डोज लिइसकेपछि सेमै एन्टिजेनको अर्को डोज दिनुलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स। अब दुईटै इम्युन रेस्पोन्सको जुन एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन हुन्छ त्यो डिफरेन्ट हुन्छ, या दुईटै इम्युन रेस्पोन्सको जुन वर्किङ मेकानिजम हुन्छ इम्युन सिस्टममा त्यो दुईटैको डेभलप हुन्छ। अब सो के फरक छ त प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्समा र सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्समा? के छ त लेख्ने, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स which is also called primary dose or initial stimulation, it is described by 3S. write down 3S. प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्सको डिस्क्रिप्सन यो 3S बाट म भन्न गइरहेको छु। के हो त 3S? सो प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स इज, एउटा S को मतलब के भयो, इट इज स्लो। प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स इज स्लो। अर्को S को मतलब के हुन्छ, यो स्लगिस, स्लो डेभलप हुने, एकदम बिस्तारै काम गर्ने, स्लो, स्लगिस। एन्ड अर्को S को मतलब इट इज सर्ट लाइफ्ड। सो रिमेम्बर, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स इज स्लो, स्लगिस एन्ड सर्ट लाइफ्ड। 3S. Whereas secondary immune response, just like 3S in primary, you remember 3P in secondary immune response. 3P. First P, prompt. So secondary immune response is prompt, powerful, and another P known as prolonger. So यो डिफरेन्स छ केमा त, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स र सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्समा। प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स स्लोली डेभलप हुन्छ, त्यो चाहिँ स्लगिस, एकदम धीमी गतिले त्यसमा एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ, र त्यो चाहिँ ओन्ली सर्ट ड्युरेसनको लागि हुन्छ, सर्ट लाइफ्ड इम्युन रेस्पोन्स हुन्छ प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स। तर सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स 3P मैले भने, प्राइमरीमा 3S, स्लो, स्लगिस, सर्ट लाइफ्ड। इन सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स 3P, prompt, powerful, prolonger. Besides these, there are other differences between these two immune response. They are write down. Primary, in case of primary immune response, there is, why primary immune response is slow? Because there is lag phase. Lag phase can only observe in primary immune response. Lag phase, but in case of immune response, in case of secondary immune response, there is no lag phase. If lag phase appear, then in case of primary immune response, lag phase is prolonger. In case of secondary immune response, either no lag phase or very low log phase, और एकदम कम हुन्छ लग पिरियड। लग फेज भनेको के त, inactivated phase during which there is antigenic stimulation but immune response not appear clearly. So that is known as lag phase. It is inactive phase or hidden phase. So later I will discuss about this phase, but at this time you remember, in case of primary immune response there is lag phase or prolonger lag phase, but in case of secondary immune response either there is no lag phase, but in some instance if their lag phase appear, which is very shorter lag phase, very shorter. And another difference, write down, primary immune response. In case of primary immune response, there is form antibody in least concentration. In primary immune response, antibody form in very least concentration. So remember, in order to form optimum concentration
of antibody secondary immune response is most necessary. So our next difference के भयो, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्सले थोरै एन्टिबडी जेनेरेट गर्न सक्छ एकदम कम मात्रामा, र जब सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स आउँछ त्यसले धेरै एन्टिबडी, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबडी जेनेरेट गर्छ। एउटा यो कुरो भयो। अर्को कुरो आउँछ, अर्को डिफरेन्स, इन केस अफ प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स अलवेज लिड्स टु फर्म आइजीएम एन्टिबडी। अस्ति पढाइसकेका छ आइजीजी, आइजीएम, आइजीए, आइजीडी, आइजीई, यो 5 वटा एन्टिबडी। त्यसमा याद गर्ने, आइजीएमलाई के भनेका थिए? प्राइमरी एन्टिबडी, प्राइमरी एन्टिबडी, जबकि आइजीजीलाई के भनिन्छ त? प्लासेन्टा ट्रान्सफर। जो आइजीजी एन्टिबडी फर्म हुन्छ कहाँ त? सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्समा। अब यो कुरालाई अलिकति अहिलेको जल्दो बल्दो कोरोना भाइरससँग रिलेट गरौँ। आरडीटी टेस्ट भनेर आउँछ नि कोरोनामा, आरडीटी टेस्ट। यो आरडीटी टेस्ट जुन अहिले एभाइलेबल छ कोरोना भाइरसमा, दुईटै एन्टिबडीलाई डिटेक्ट गर्छ, आइजीजीलाई पनि आइजीएमलाई पनि डिटेक्ट गर्छ। अनि अर्को कुरो याद गर्ने या साइन्टिफिकली बुझ्ने, कोरोना लागेको मान्छेको पनि त्यसबाट पहिचान हुन्छ र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट, र अर्को कोरोना लागेर निको भएको मान्छेको पनि पहिचान हुन्छ। भन्नुको मतलब डिटेक्सन अफ एन्टिबडी ड्युअल रोल छ, डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक पनि छ र डायग्नोस्टिक पनि छ। डायग्नोस्टिक रोल भनेको आइजीएम एन्टिबडीको छ, प्राइमरी एन्टिबडी। कुनै मान्छेमा आइजीएम एन्टिबडी डिटेक्सन गर्नुको मतलब ही और सी हैज रिसीभ करेन्ट इन्फेक्सन, दैट इज सफर फ्रम कोरोना भाइरस। कसरी आइजीएम एन्टिबडीको डिटेक्सन गरेर यो मान्छेलाई कोरोनाको इन्फेक्सन भएको छ भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ। तर आइजीजी एन्टिबडीको डिटेक्सनले फेरि कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन अहिले भएको छ त्यो पुष्टि गर्दैन। आइजीएम डिटेक्सनले के भन्छ, आइजीजी डिटेक्सनले के भन्छ त? यसलाई कोरोना भाइरसले पहिला इन्फेक्सन गरिसकेको छ, भन्नुको मतलब यसमा इम्युनिटी डेभलप भइसकेको छ। त यो प्रोग्नोस्टिक इम्पोर्टेन्स भन्छ यसलाई, किनभने जुन मान्छेमा आइजीजी एन्टिबडी फर्मेसन भइसकेका हुन्छ त्यो मान्छे कोरोनाबाट ग्रसित हुँदैन। कोरोनाबाट रिकभर भइसकेका मान्छेमा आइजीजी देखिन्छ, तर इन्फेक्टेड मान्छेमा आइजीएम देखिन्छ। मैले यो कुरा यहाँ भन्न गएको हो। र अहिले त्यसकारण प्लाज्मा थेरापीको कुरो आइरहेछ। त्यो प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो? एन्टिबडी दिने। त्यसमा के गरिन्छ त? कोरोना निको भएको मान्छेको प्लाज्माबाट एन्टिबडी, कुन एन्टिबडी? आइजीजी एन्टिबडी इन्सर्ट गरिन्छ डाइरेक्ट। भने यो एन्टिबडीले के गर्छ, कहाँ दिन्छ त? कोरोना लागेको मान्छेमा जो अलरेडी आइडेन्टिफाई भइसकेको छ, डायग्नोज भइसकेको छ, त्यस्ता मान्छेमा आइजीजी एन्टिबडी दिनुपर्छ। त यो आइजीएम एन्टिबडी, प्राइमरी एन्टिबडी र आइजीजीलाई के भनिन्छ त? प्लासेन्टा ट्रान्सफर एन्टिबडी। दुईटैको डिफ्रेन्ट रोल छ, र प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्सले जहिले पनि आइजीएम बनाउँछ, दस इट इज नोन एज प्राइमरी एन्टिबडी। सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्सले मात्रै आइजीजी भयो या अदर एन्टिबडीहरू जेनेरेट गर्न सक्छ। त यो डिफरेन्स भयो केमा त? आइजी प्राइमरी र सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्सको कुरा आयो है। त्यस्तै अर्को कुरो छ, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स अलवेज फर्म एन्टिबडी इन भेरी लेस कन्सन्ट्रेसन एन्ड द्याट एन्टिबडी इज लेस एभिड। एभिड मिन्स त्यो त्यति काम लाग्ने खालको एन्टिबडी हुँदैन। तर जो चाहिँ सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्समा जुन एन्टिबडी जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम युजफुल एन्टिबडी हुन्छ। सो अर्को के भन्न सकिन्छ त? एन्टिबडी व्हिच फर्म्स ड्युरिङ प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स इज एभिड, काम नलाग्ने। बट एन्टिबडी फर्म आफ्टर एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन इज सेकेन्डरी एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन और सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स इज युजफुल एन्टिबडी। एन्ड रिमेम्बर नाउ त्यसकारण के भनिरहेछ? सिंगल इन्जेक्सन
या सिंगल भ्याक्सिनेसन कहिलेकाहीँ मात्रै बडीलाई सेन्सिटाइज गरिन्छ। जहिले पनि इम्युनाइजेसनमा मल्टिपल डोज अफ इन्जेक्सन दिने गरेको छ। त मल्टिपल मैले फेरि भन्न गइरहेको छु, कहिलेकाहीँ मात्रै देयर आर ओन्ली सम इन्जेक्सन्स इन व्हिच सिंगल डोज अफ इन्जेक्सन or single dose of antigenic stimulation is able to elicit optimum immune response and that leads to form the antibody in high concentration. But most of the cases multiple dose of antigen is required to elicit the optimum immune response to form the antibody. And after optimum sensitization, host body can only form or can only generate the antibody. And after certain interval, extra dose may be required in some types of antigenic stimulation. That extra dose which is received by a host body after optimum sensitization is called booster dose. अब हेर दुईटा कुरो त पहिले क्लियर भयो, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स, सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स. सो all booster dose are secondary immune response. All booster dose are secondary immune response, but all secondary immune response are not booster dose. So be clear, मैले के भने जति पनि बूस्टर डोज हो सबै के हो त सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स हो, किनभने अलरेडी होस्ट सेल सेन्सिटाइज भइसकेपछि अप्टिमम डोज रिसिभ गरिसकेपछि, मल्टिपल डोज रिसिभ गरिसकेपछि मात्रै एन्टिबडी फर्म गर्छ। त्यस पछाडि केही समय इन्टरभलमा 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्षमा जुन फेरि एक डोज रिक्वायर हुन्छ होस्ट बडीमा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ के त बूस्टर डोज। बूस्टर डोजले के गर्छ, नामै छ यसको बूस्टर डोज, यसले इम्युन रेस्पोन्सलाई बुस्ट अप गरिदिन्छ। इट कज द प्राइमिङ अफ एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन, एन्टिजेनिक स्टिमुलेसनलाई एक्जागरेसन अफ एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन बूस्टर डोज। जस्तै अघि मैले भने हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिनको बारेमा, हेपाटाइटिस बी को 3टा डोज जुन लिइसकेपछि अप्टिमम इम्युनाइजेसन हुन्छ, त्यस पछाडि एभ्री 10 इयर्समा एक डोज लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई बूस्टर डोज भनिन्छ। सो सबै बूस्टर डोज भनेको के हो, सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्समा आयो, तर सबै सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स बूस्टर डोज हुँदैन। सो बूस्टर डोजको मेन काम के हो, बुस्ट अप गर्ने सेलहरूलाई, जो अलरेडी अघि नै मैले अस्ति पढाएको थिएँ, एन्टिबडी फर्मेसन हुनको लागि जब टी सेलले बी सेललाई एक्टिभेट गर्छ अनि बी सेलबाट प्रोलिफरेट भएर डिफ्रेन्सिएट भएर प्लाज्मा सेल बन्छ, मेमोरी सेल बन्छ, र प्लाज्मा सेलले के बनाउँछ त एन्टिबडी बनाउँछ भने बूस्टर डोजले कसलाई बुस्ट अप गर्छ त मेमोरी सेललाई। त्यसकारण यो जुन सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स जुन छ, त्यसकारण यो के हो त प्रोम्प्ट हो, पावरफुल हो र प्रोलोङ्गर हो, एकदम क्विक इम्युन रेस्पोन्स दिन्छ के त सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्सले। त्यसरी बूस्टर डोज, प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स र सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स भयो। अब अलिकति मेकानिजमतिर जाऊ। हाउ एन्टिबडी फर्म्स और व्हाट इज द mechanism for formation of antibody in the body after antigenic stimulation. एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन भइसके पछाडि एन्टिबडी फर्मेसन कसरी हुन्छ त, किनभने हामीले धेरैचोटि भने एन्टिबडी हाम्रो इम्युन रेस्पोन्सको एउटै अब्जेक्टिभ के हो, शरीरमा एन्टिबडी फर्मेसन गराउनु या एन्टिबडी फर्मेसन गर्ने सेल मेमोरी सेल बनाउन लाउनु। त यो कसरी बन्छ त, यसको 3 स्टेप्स छ। देयर आर 3 स्टेप्स इन फर्मेसन अफ एन्टिबडी, र यो एन्टिबडी केमा आउँछ त हिमोरल इम्युन रेस्पोन्समा। के हुन्छ त, फर्स्ट इन्ट्रान्स अफ प्याथोजेन, फर्स्ट त
इन टर्म्स अफ पैथोजेन और बेटर टू राइट एंटीजेन। फर्स्टमा जब बडीले इम्युन रेस्पोन्स रिसिभ गर्छ, एन्टिजेनिक स्टिमुलेसन रिसिभ गर्छ, त्यो बेलामा बत्ती नै गयो।